اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ سونے دے درد ذرے، سونے دے درد ذرے، سونے دے درد ذرے، سونے دے درد ذرے، بدر و ہلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے، ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے قدمانو چم کے روڑے، ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ محمد وہ نور ہے کہ جو مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک چمک رہا ہے۔ اس نور نے اربوں خربوں ذروں کو منور کیا ہے۔ یہ ذرے کون تھے؟ یہ ذرے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ یہ ذرے کون تھے؟ سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں۔ یہ ذرے کون تھے؟ حضرت زید ہیں، حضرت اسامہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ ذرے کون تھے؟ سیدنا حسن ہیں، سیدنا حسین ہیں۔ یہ ذرے کون تھے؟ سیدنا حارث، سیدنا سعد، سیدنا صہیب، سیدنا ارقم، سیدنا انس، سیدنا حذیفہ، سیدنا موسیٰ اشعری۔ یہ ذرے کون ہیں؟ سیدنا ابن ام مکتوم، سیدنا ابو قتادہ، سیدنا ثمامہ۔ وہ لاکھوں ذرے سورج اور چاند بن کر دنیا کے افق پر چمک رہے ہیں۔ وہ لاکھوں ذرے ہیرے اور لال بن کر آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ قدمانو چم کے روڑے، قدمانو چم کے روڑے، ہیرے تے لال بن گئے، سونے دے درد ذرے، بدرو ہی لال بن گئے، بدرو ہی لال بن گئے۔ جنتے نظراں پیاں، جنتے نظراں پیاں، رب دے حبیب دیاں، جنتے نظراں پیاں، رب دے حبیب دیاں، رب دے حبیب دیاں۔ حضرت ثمامہ اپنے قبیلے کا سب سے طاقتور فرد مسلمان نہیں ہے، میرے آقا کا دشمن ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں لایا جاتا ہے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ بے خوف ہے، نڈر ہے، جرنیل ہے، خوبصورت ہے، لمبا قد ہے۔ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، وہ چہرہ پھیر لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ثمامہ کیسے ہو؟ وہ نفرت سے کہتا ہے، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ آقا فرماتے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم جو چاہے کر لو، مجھے تمہاری تکلیف کی کیا پرواہ، مجھے مارا جائے گا تو میرے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں، ثمامہ ذرا میری طرف تو دیکھو۔ ثمامہ بن اسال کہتا ہے، جا نہیں دیکھتا، جو کرنا ہے کر لو۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں، ثمامہ جتنا غصہ ہے سب نکال لو، لیکن میری طرف تو دیکھو۔ ثمامہ کہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں، مجھے تمہارے چہرے سے نفرت ہے، تمہارا چہرہ کائنات کا بدترین چہرہ ہے۔ سیدنا عمر پاس کھڑے ہیں، غصے سے سرخ ہو جاتے ہیں، آقا کی طرف دیکھتے ہیں، ایک اشارہ ہو اور ثمامہ کی گردن آقا کے قدموں میں ہو، لیکن میرے آقا مسکراتے ہیں اور اٹھ آتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہی عمل ہوتا ہے۔ ثمامہ کا جواب پھر وہی ہوتا ہے، جا نہیں دیکھتا تمہارے چہرے کو، جا نہیں دیکھتا تمہاری بستی کو۔ تیسرے دن آقا آتے ہیں، پھر کہتے ہیں، ثمامہ ایک نظر ہمیں دیکھ تو لو۔ ثمامہ نفرت سے کہتا ہے، نہیں دیکھوں گا۔ آقا کے لب ہلتے ہیں، حکم ہوتا ہے، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ہم نے اسے باعزت رہا کر دیا۔
सममा चाल पड़ता है, मदीने की गलियों से भागता हुआ निकलता है, मदीने से बाहर रुकता है, ख्याल आता है बड़े बड़े बादशाह देखे, बड़े बड़े जर्नैल देखे, बड़े बड़े शहनशाह देखे, शहनशाहों के दरबार देखे, बड़े बड़े लश्कर देखे, लेकिन इतनी हौसले वाला तो आज तक देखा ही नहीं। उसका चेहरा एक नजर देख लेने में क्या हर्ज है। वापस पलटा, पहली ही नजर में आका के कदमों में गिर पड़ा, तड़पने लगा, चीखने लगा। मेरे आका ने उठाया और सीने से लगा लिया। जिन्नते पइया नजरा, जिन्नते पइया नजरा, रब दे हबीब दिया, जिन्नते नजरा पइया, रब दे हबीब दिया, रब दे हबीब दिया। हजरत अवैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए, हजरत अवैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए। और फिर सैयदना उमर, कौन उमर कि जिससे कुफ्र शिर्क कांपता था, वो उमर कि जिससे बातिल डरता था, वो उमर कि जिससे कैसर किसरा लर्जते थे, वो उमर कि जिससे ईरान की फौजें डर जाती थी, वो उमर कि जिससे रोम के लश्कर घबरा जाते थे, वो उमर कि जिसका नाम सुनते ही दरियाए नील चल पड़ता था, वो उमर कि जिसके नाम से आलमी कुफ्र के ईवानों में तरथली मची हुई थी, वो उमर कि जब जल्जला आ रहा था तो जिसने अपना नेजा जमीन पर मार कर कहा रुक जाओ, क्या उमर तुझ पर इंसाफ नहीं करता, वो उमर जिसने कहा कि अगर फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी भूख से मार गया तो उसका हिसाब भी मुझे देना होगा। जी हाँ, वही उमर जब हिजरत मदीना का मौका आया तो मुसलमान खामोशी से मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे। वो ये समझते थे कि अगर कुफार को पता चला तो उनका ताक़ुब करेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन सैयदना उमर अपने घोड़े पर बैठे और खाना काबा के सामने आए और ऐलान किया कि आज उमर हिजरत कर रहा है। अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करवाना है, अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करवाना है तो आए और उमर का मुकाबला करे। लेकिन मक्का के कुफार में से किसी की भी जुर्रत नहीं हुई कि कोई उमर के मुकाबले में आ जाता। जी हाँ, वही उमर कि जो गज़वाए बदर में, गज़वाए उहद में, गज़वाए खंदक में, फतह मक्का के मौका पर और गज़वाए ताइफ में हर कदम पर मेरे आका के साथ रहे। वही उमर जो घर से तलवार लेकर निकले थे कि आपको नौज़ बिल्लाह आज खत्म कर देंगे, और फिर मेरे आका की नजर पड़ी, मेरे आका की दुआ कबूल हो गई। वही उमर जो हाथ में तलवार लेकर आ रहा था, वही उमर मेरे आका के कदमों में गिर पड़ा और मुसलमान हो गया। मुरसल गुलाम सारे मेरे हुजूर दीने, जगते नजारे सारे मेरे हुजूर दीने, जगते नजारे सारे मेरे हुजूर दीने। जिन्ना ईमान नाल वेखा ओ मुखड़ा नूरी, साहिबे जमाल बन गए, साहिबे कमाल बन गए, साहिबे जमाल बन गए, साहिबे कमाल बन गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, जी हाँ, उमर बिन खत्ताब के बेटे एक बार वजू करते हैं, उठते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और रुक कर मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर 2 कदम चलते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर 2 कदम चलते हैं, फिर रुककर आसमान को देखते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं। सहाबा ये मंजर देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। नमाज के बाद सब अब्दुल्ला बिन उमर के पास आ जाते हैं और अर्ज करते हैं कि हमें बताएं कि आप आसमान को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। मैंने तो बरसों पहले देखा था, ये जगह थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वजू किया और आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। फिर 2 कदम चले, रुके, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। फिर 2 कदम चले, रुके, आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। मुझे तो वो मंजर याद आया तो मैंने तो अपने आका की सुन्नत दोहराई है। मेरी माँ और बहनों, जंग की तैयारी हो रही है, खंदक खोदी जा रही है, सुबह से शाम तक काम काम और बस काम। मेरे आका भी अपने सहाबा की तरह काम में मसरूफ हैं। एक सहाबी आते हैं, आका को देखते हैं और
रो पड़ते हैं। आका पूछते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी क्या हुआ? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह भूख से बुरा हाल है, कुछ खाया नहीं है, ये देखें पेट पर पत्थर बांध रखा है। मेरे आका मुस्कुराते हैं और अपने पेट मुबारक से कमीज उठाते हैं। सहाबी की चीख निकल जाती है, वो गश खाकर गिर जाता है। मेरे आका ने पेट पर 2 पत्थर बांध रखे होते हैं। होंठां ते मोहरा लगियां, बोलन दी जाच भुल गई। होंठां ते मोहरा लगियां, बोलन दी जाच भुल गई। ओथे ज़बान ताई, खोलन दी जाच भुल गई। ओथे ज़बान ताई, खोलन दी जाच भुल गई। खोलन दी जाच भुल गई। आका नू वेख के हिंजू आपे सवाल बन गई। आका नू वेख के हिंजू आपे सवाल बन गई। कदमां नू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। हीरे ते लाल बन गए। कदमां नू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए। हीरे ते लाल बन गए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।